کون کسائے درد دل سنے کون کسائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشنا کا پاس تھا جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. جو سب شعر ہے کہ وہی پس میں ہے ارے وہی دو میں ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میرے شیخ کی ارے جو تے مزار چلا گیا ٹر گیا رے محبت والے لے گے نالے بیاہ سے دل نہیں لگدا یار محمد اڑ جائیے کیڑے پاسے تے دکھیے دی گلے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے موت نماڑے سجن جنا دے موت نماڑے او تک تک رو دے قبراں لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک سی یارو جس دن پھر ملیں گے. یا رسول اللہ وسلم علیہ آواز کے ساتھ محمد خزرہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نام کی اتنی ہنسی کہانی ہے نبی کے دین پہ ہر وقت ہی جوانی ہے خدا کے گھر میں اذانوں کی جو صدائیں ہیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا
نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. پیار کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. شعر سماعت فرمائے. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یہ شعر اہل بیت کی بارگاہ میں شیخ کی قلم مفتی پیر صاحب سے دعا لیتے ہوئے، چودھری صاحب سے دعا لیتے ہوئے آپ ذرا محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. کہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خود میرے گزارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اور چاہتا ہے اگر نیک نامی آل زہرا کی کر غلامی، چاہتا ہے اگر نیک نامی آل زہرا کی کر غلامی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. چند اور نعت کے پیش کروں گا چودھری صاحب کی اور پیر صاحب کی. رے علی آپ ہیں، آپ ہیں، اور شائخ برش کا شامل پنجدہ، شائخ برش کا شامل پنجدہ. یا علی، یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی، یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. ارے بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے.
ارے بنے بھی کیسے جب دوستی حسین سے ہے، اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، پشت نبی پہ سوار حسین ابن علی ہے۔ اور یزید سے پوچھو کہ اب جائے گا کدھر؟ ارے جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے، جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے۔ یزید سے پوچھو، اللہ آپ کے سننے کو سلامت رکھے، یزید سے پوچھو کہ اب جائے گا کدھر؟ ارے جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، زندہ باد۔ یا علی ماشاءاللہ، اللہ پاک بابا جی کو بھی سلامت رکھے۔ میں چودھری ناصر گجر صاحب کے لیے ایک دعا کرنے لگا ہوں۔ آپ نے دعا کے آخر میں ہاتھ اٹھا کر آمین کی صدا لگانی ہے کہ یقین نہ آئے مالی چمن کو چھوڑ گیا، یقین نہ آئے۔ اسد بھائی ہاتھ اٹھائیے گا، اس دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ چودھری یاسین صاحب بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی صبر جمیل عطا کرے۔ آپ کے تو جگری یار تھے چودھری ناصر صاحب، اور آج آپ نے سال ثواب کی محفل سجا کر یاری کا حق ادا کر دیا۔ یقین نہ آئے کہ مالی چمن کو چھوڑ گیا، ذرا سی دیر میں رشتے تمام توڑ گیا۔ دعائیں مانگوں میں آج آنکھوں میں اشک بھرے، پروردگار کروڑوں رحمتیں تجھ پر کرے، تیرے اندھیروں کو بخشے وہ رنگ اجالے گا۔ ناصر صاحب کے لیے دعا کیجئے گا آمین کی صدا سے۔ تیرے اندھیروں کو بخشے وہ رنگ اجالے گا، نصیب ہو تجھے دیدار کملی والے کا۔ تیرے اندھیروں کو بخشے وہ رنگ اجالے گا، نصیب ہو تجھے دیدار کملی والے کا، نصیب ہو تجھے دیدار کملی والے کا۔ میں الحمدللہ آنے والے تمام معزز عشاقان رسول کا ایک بار پھر بہت ادب احترام کے ساتھ چیئرمین الحمدللہ راجہ شاکر زمان کیانی صاحب اور سی ڈی اے مزدور یونین کے ماشاءاللہ کھلتے ہوئے گلاب کے پھول جناب چودھری محمد یاسین صاحب کی جانب سے حضرت علامہ مولانا پیر عبید احمد عبید نقشبندی مجددی صاحب کے حکم نامے پر مجھ ناچیز بندے کی حاضری ہوئی اور اپنے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کریں تاجدار ختم نبوہ، تاجدار ختم نبوہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا پیارا ساتھی تھا ہمارا ناصر گجر، بہت بڑا گیپ ہے جو پھر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات سے بڑا میرا دل مطمئن ہوا ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو سب ہی اس کے دوست ہوتے ہیں، مرنے کے بعد دوستی نبھائی جائے تب مزہ آتا ہے۔ تو بڑا دل مطمئن ہوا ہے۔ چودھری یاسین صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی انہوں نے ان کے سال ثواب کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ یقیناً ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ناصر گجر صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام احباب ایک دفعہ بلند آواز سے بھی دبا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رات قبر دی کالی پر میں سنے اوتھے اونے آنا جد موڈے کملی کالی۔ قبر دا خوف دے دے کے تسی مینوں ڈراندے ہو، اوتھے سرکار نے آنا قبر جانے نبی جانے
کملی کالی باپ مرے تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی تے پائی پایاں دے دردی ہوندے تے پائی پایاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں ایک دفعہ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ لے ہو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے ایک دفعہ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ ایک دعا بڑی مشہور زمانہ کلام ہے دعا ہے میرے ساتھ مل کے پڑے گا تاکہ تمام بھائی کو حاضری بارگاہ حر الانام میں لگ جائے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردنشیں دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا ایک دفعہ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ اردو کا بڑا مشہور زمانہ کلام اسی ذوق شوق اور اسی محبت کے ساتھ مل کے پڑے گا انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا بخشش کا میری دوست سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا سب شامل ہو جائے بخشش کا میری دوست سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ ہر کام میرے واسطے ہر کام میرے واسطے
آسان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے احسان مند آپ کا احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اور دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری جو حرمت رسول پہ جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور آخر میں ایک دو اشعار پیش کر کے اجازت. چودھری یاسین صاحب کا بڑا پسندیدہ کلام ہے. میں نے زندہ باد زندہ باد. جو ہمارا بڑا پروگرام ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت کا اس میں نے پیش کیا تھا مل کے پہلا دوسرا شعر. قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جنوں تک نہ مینوں تے لگدا اے ہو دیوانہ حضور دائے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی پلک تو قدسی پکار دینے کی پکار دینے او بخش گینے او بخش گینے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے او بخش گینے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے. اور میری اور آپ سب کی خواہش نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزر دی پئی میں جو بھی پینا حضور دائے میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے میں جو بھی کھانا حضور دائے. آخری اور سب سے خصوصی شعر ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. جدو بھی منگیا علی دے بچیا نہ لوڑ میری تو ود کے دیتے میں دس نہیں سکتا سہیل کنا سخی گھرانا حضور دائے میں دس نہیں سکتا سہیل کنا سخی گھرانا حضور دائے. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں سے لے کر ابھی تک جو بندہ قسم اٹھا کر بیٹھا ہے کہ آج دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ نہیں کہنا, اب دیکھیے گا کس طرح سبحان اللہ کی صدا بلند ہونے والی ہے کہ جان و دل سب نثار کرتے ہیں ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں. جان و دل
सब निसार करते हैं। मेरी निगाहों के सामने गुंबद खजरा था, मैं सरकार के कदमैन शरीफैन में बैठा, मेरे लबों पर यह शेर जारी था कि जानो दिल सब निसार करते हैं, हम मदीने से प्यार करते हैं, फिर जलवे हक की बात होती है, सामने जब वो जात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। क्योंकि बात बिगड़ी उस दर पे बनी देखी है, बात बिगड़ी उस दर पे बनी देखी है, झोली मंगतों की उस दर पे भरी देखी है, मेरी नजरों में नियाजी कोई जचता ही नहीं जब से सरकार मदीना की गली देखी है, जब से सरकार मदीना की गली देखी है। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आपको सदा देने से पहले ये शेर पढ़ खत्म नबूवा, ताजदार खत्म नबूवा, ताजदार खत्म नबूवा, ताजदार खत्म नबूवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवा। बैठ जाइए तमाम ये बाप, समात कीजिए अजीम आशिक रसूल चौधरी मोहम्मद यासीन साहब अपने मारूजात से हम सब के को मनबर करेंगे। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम मेरे भाई मामा पीर अबैदुर रहमान सत्ती साहब, नियाज नक्शबंदी साहब, हमारे तमाम साथी और खुसूसी तौर पे नकीब महफल शराद अरफात साहब, CDA मजदूर यूनियन के तमाम मरकजी अहदेदारान, नुमाइंदगान, आस्ताना खैरिया के हमारे बेटे सईद साहब और मेरे CDA के बहुत ही प्यारे भाइयों, बेटों, दोस्तों, आज की ये साले सवाब की महफिल हमारे इंतहाई मुखलिस और अच्छे साथी नासिर गुजर साहब के लिए थी। आप सब लोग जानते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि वो अपने गम छुपाता था और दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरने वाला इंसान था। बहरहाल हम सब का ये ईमान है, जो इस दुनिया के अंदर आया है उसे लौट कर अपने रब के पास जाना। सबसे बड़ी बात जो एजाज की थी, पीर अबैदुर रहमान सत्ती साहब बैठे हुए हैं, अपनी जवानी सारी पीर साहब ने उस दिन भी बताया, जिस दिन उसकी नमाज जनाजा थी, वो आशिक रसूल था। और ये जो अंजुमन आशिकान रसूल की जब बुनियाद रखी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो पीर साहब के साथ जाते रहे। तो हम समझते हैं कि जो आशिक रसूल हैं, अल्लाह ताला उन सब लोगों से प्यार करता है और वो सब के सब इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जाए। बहुत बड़ी कमी है लेकिन निज़ाम कुदरत है। जैसे मैंने कहा कि वो जो आया है उसे जाना है, हम सब ने भी अपनी अपनी बारी पे चले जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह ये चौधरी नासिर गुजर था, कि इनकी यादें इतनी हैं, इनकी मोहब्बत इतनी है, इनका खुलूस इतना है, इनका काम इतना है कि वो खिलाफुर नहीं हो सकता। अब हम सब का ये फरीजा बनता है कि जो भी हमारे साथी हैं, जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, CDA मजदूर यूनियन के साथियों के वालिदैन हैं और अजीज़ो कारब हैं, उन सब के लिए इसी तरह की साले सवाब की महफिलें हमें मुनक्कद करनी चाहिए। और हमारी सब की दुआ है कि ये नासिर गुज्जर जो हमारा भाई था, बहुत मुझे आज उसकी बड़ी याद, बल्कि यादें, जब यहाँ महफिल हो रही थी तो वो मुझे पूरा मेरे जहन के अंदर आ रहा था कि मैंने देखा कि बावजूद कि वो बीमार था, ये जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं,
फायर ब्रिगेड से ताल्लुक है, मैं देख रहा हूँ, सबको पता है, सीडीए मजदूर यूनियन के एक साथी को पता है कि वो जब वहां यूनियन दफ्तर में या कैंप में या कहीं आता था, सब लोगों को हंसाता था। ये बहुत बड़ी बात है, और इसे कहते हैं कि मखलूक खुदा की खिदमत, और मखलूक खुदा की खिदमत इबादत है। और उस शख्स ने सारी जिंदगी सीडीए मजदूर यूनियन के साथ गुजारी। कभी नहीं हमें जरूरत पेश आई थी, जब हमारे इलेक्शंस आते हैं, हमारे माशरे में हमारा माहौल ऐसा है कि वो साथियों को मनाना पड़ता है। वो एक ऐसा शख्स था कि वो जो सीडीए मजदूर यूनियन का इतना मजबूत पिलर था, तो मैं, आप यकीन जानिए कि जब उसके वालिद मुहतरम का इंतकाल हुआ, कारी साहब भी वहाँ थे, ये सब साथी वहाँ थे, वहाँ जब गया तो मैंने उसको जब देखा तो वो उस वक्त भी बीमारी की वजह से बिस्तर पे था, और उसी तरीके से उसने जनाजे के अंदर शिरकत की। फिर जब वो अस्पताल में दाखिल था तो हम जब उसे तीमारदारी के लिए जाते थे, वो हमें हंसाता था। अपनी बीमारी को भुला के, अपने दुखों को छुपा के, वो हम सब लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरने वाला शख्स था। दुआ है अल्लाह ताला उसे अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी, हाजी नवाज खोखर साहब हमारे बड़े मौसम थे, आज दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उन्हें भी गरीब रहमत करे। उनके भाई इजाज खोखर और बहुत सारे हमारे सीडीए मजदूर यूनियन के बहुत सारे साथी और उनके वालिदैन सब जो यहाँ दुनिया से चले गए हैं, उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज की इस जो महफिल साले सवाब किया, जो चौधरी नासिर गुज्जर के ज़ात में हमने उनके लिए तमाम किया है, इस सब का, इस महफिल के सदके अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश फरमाए। लेकिन अब इससे हमें कुछ सबक भी सीखना चाहिए। वो ये है कि ये सारा 1000 साल जी लो, एक दिन अपने खुदा के पास लौट कर जाना है। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हमें उस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के उस फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए। अल्लाह माफ करने वाला है, वो गफूर रहीम है। मैं आज की इस महफिल में फिर हमेशा की तरह अल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक, जो मेरे रब का फरमान है कि मैं आपको अपने हकूक माफ कर दूंगा, नमाज है, रोजा, ये सब हम पे फर्ज हैं, लेकिन वो गफूर रहीम है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मैं इंसान जो मखलूक है उसके हकूक माफ नहीं कर सकता। वो मुझे और आपको अपनी जिंदगी में जब तक सांसें चलती हैं, अल्लाह के उस फरमान की के मुताबिक अपने तमाम भाइयों से हर वक्त माफी मांगनी चाहिए। मैं आज इस अपने भाई, बहुत ही अजीज भाई नासिर गुज्जर साहब के साले सवाब की महफिल में, चूंकि मैं आप लोगों ने अल्लाह की मेहरबानी से सीडीए में इस्लामाबाद में जो दारुल हुकूमत है, मुझे जैसे साथी को सारी जिंदगी दी है, चौथी दफा अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। तो मैं इस मौके पे ये फायदा उठाते हुए फिर तमाम लोगों से, ये जो यहाँ तशरीफ फरमा है, जो यहाँ नहीं है, उन सब से अल्लाह के उस फरमान के मुताबिक माफी चाहता हूँ। कहीं मेरे कौल से, मेरे फेल से, मेरी जुबान से अगर किसी की दिल आजारी हुई है, तो माफी का फासला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और सब साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप सीडीए मजदूर यूनियन के जो नुमाइंदगान हैं, जो मरकजी ओहदेदारान हैं, इन सबको अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरीजा सौंपा है जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे बड़ी इबादत मेरी मखलूक की खिदमत है। हमें अल्लाह ताला ने उस मनसब पे फायज किया है। मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप अल्लाह के फरमान के मुताबिक मखलूक की खिदमत करें ईमानदारी और दयानतदारी से, और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको किस तरह आपके लिए रास्ते बनाता है। और आज की
इस महफिल में बड़े हमारे जो दीन की खिदमत करते हैं ये बच्चे हैं आस्ताना खैरिया से, हमारे बहुत ही वाजिबुल एहतराम जनाब पीर अबैदुर्रहमान सत्ती साहब जो हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत ही इज्जत और एहतराम का मकाम है कि हर मौके पे ये हमारी रहनुमाई भी करते हैं। और हमारे साथ अभी मौलाना अकरम साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। सब वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी की तालीमात साली साहब बैठे हुए हैं के मुताबिक लोगों की खिदमत करते हैं। मैं इनकी मौजूदगी में और इस पाक महफिल के सदके अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सीटीए के मुलाजमीन के हवाले से जो हमने लोगों से इलेक्शन में वादे किए थे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और फिर ये जो हमारे इंतजामिया है, चेयरमैन सीटीए अमर अहमद अली, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन अमर अब्बास साहब, मेंबर फाइनेंस राना शकीर साहब, हमारे डीएफए साहब, हमारी सीटीए की सारी इंतजामिया, इनके दिल में भी आज की इस महफिल के सदके में, जहां मैं अपने तमाम जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश के लिए दुआ करता हूं, इसी महफिल के सदके में आज ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनके दिल के अंदर रहम डाले। उस सीटीए के मुलाजमीन के प्लाट हों, बच्चों की भर्ती हो, तनख्वाहों में इजाफा हो, जो भी मसाइल हैं अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाले और उन सब के मसाइल हल हों। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे बहुत ही सीनियर उसी महमूद साहब भी, राजा शाकर ज़मान प्यानी, मेरे सारे मरकजी अहदेदार और नुमाइंदगान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक ईमानदारी और दयानतदारी से आपके लिए इंतजामिया से, हुकूमत से आपके हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखें। सिर्फ उसमें मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप ताकत है, अवाम ताकत है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहें, प्यार मोहब्बत करें, नफरतों का खात्मा करें। आज नासिर गुजर हमारे अंदर नहीं, कल मैं नहीं होऊंगा, कोई और नहीं होगा, कुछ पता नहीं कब चले जाना है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत बड़ी आप ताकत हैं, शायद 2-4 दिन के अंदर मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपको हम कुछ खुशखबरियां देंगे। और आज की महफिल में स्पेशली मैं कहता हूं कि इस महफिल के सदके में मुझे अब वो यकीन है कि ये जो हमारे जहन में जो हम मजदूरों के लिए सोच रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कबूलियत होगी और इंशाल्लाह वो आपके मसाइल। दूसरी बात यह है कि हमारी कुछ रवायात हैं, हमें उनको भी जिंदा रखना है। हमारे इस अदारे के अंदर बिला जवाज किसी जो किरदार कुशी है, हमारे मुल्क में भी है, हमारे मुआशरे में भी है, वो मेरी आपसे गुजारिश है आप उससे परहेज करें और कोशिश ये करें मोहब्बतें घेरें, बहुत नफरतें। हमारे मुल्क के हालात हैं, ये वतन अजीज है हम सबका, तो उसके लिए भी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये जो हमारा मुल्क गैर मुस्तकम होने जा रहा है, अल्लाह ताला इसे भी हमेशा कायम दायम और सलामत रखो और ये जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें बेहतरी आए। तो मैं फिर एक दफ़ा अपने तमाम साथियों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने उस भाई के इसाले सवाब के लिए आज यहाँ शिरकत की और ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। तो सीटीए मजदूर यूनियन को तो ये भी एजाज़ हासिल है। इस शहर में जैसे अक्सर अभी टीबे महफिल भी कह रहे थे, हमारे भाई पीर अबैदुर्रहमान सत्ती साहब हर जगह जिक्र करते हैं कि आप सब लोग जो हैं, जो आशिक़ रसूल हैं, शहर में आप सबसे बड़ी अल्लाह के नबी की मिलाद मनाते हैं और मिलाद मनाने वाले तो कभी नाकाम नहीं होते, वो तो हमेशा ही कामयाब हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो इस सिलसिले में जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद फिर वो नासिर चौधरी नासिर याद आता है कि वो जब हम इसका मिलाद का एहतमाम करते थे तो वो बहुत ही सरगर्मी से और बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से, क्योंकि उसकी बुनियादी ट्रेनिंग थी
अबैद रहमान सत्ती साहब के साथ, तो वो बड़ा हिस्सा लेता था, जिसका भी तज़किरा भी किया कि औरंगज़ेब खान जो हमारे सदर हैं आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो गाँव पे है, तो वहाँ वो महफिल कराते हैं, तो वहाँ पे भी वो इतना ज़बरदस्त आज के रसूल था, वहाँ पे भी वो जाता था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरे निज़ाम अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। बहुत याद आता है, लेकिन एक ही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश का इस महफिल को ज़रिया बना। तो बस बात और कुछ आती नहीं है, ये जो टूटी फूटी मैंने बातें की हैं, तो बस इसी पे मैं इत्तेफाक करता हूँ और फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपस में फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमारी तंजीम को अल्लाह ने बहुत इज्जतों से नवाजा है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सीडीए मजदूर यूनियन की सीडीए के मुलाजमीन का तस्करा होता है अच्छे लोगों में। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज यह अहद करें कि हम सब भाई हैं, हमने मिलकर इकट्ठे चलना, एक दूसरे से प्यार करना, मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर रखे। अल्लाह ताला हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, फिर मैं कहूँगा, अल्लामा पीर अबैद रहमान सत्ती साहब और उनके तमाम साथी जो हैं, उनके शफ़क़त मोहब्बत हमारे साथ इसी तरह कायम रखे। मैं तमाम लोगों का, अस्ताना खैरिया का, सईद साहब का और अपने नाथ खां हजरात, इन सब का, सीडीए मजदूर यूनियन के मरकज़ी उहदेदारान का, नुमाइंदगान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन आप जब सब लोगों को मैं देखता हूँ बहाना, तो फिर वो हमारे फिर वही नासर साले सवाल की महफिल बनी, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है। तो फिर मेरी जहाँ मैं बैठा हुआ था, आप यकीन जानिए, मैं ये कोई ऐसी बात, मैं इस तरह समझता हूँ कि मैं बहुत उस नासर के गाने से सीडीए मजदूर यूनियन के अंदर एक बहुत बड़ा खला आ गया। उसी के सब्र और शुक्र करते हैं और उसकी बख्शिश के लिए दुआ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत और तौफीक दे कि आप सीडीए के मुलाजमीन की मिलकर खिदमत करें और उनके हकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं सरफराज साहब का, असद साहब का, उन सब का जो यहाँ साथी और उनसे सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लंगर के लिए अगर आपका राब्ता है, आ गया है, तो सबसे मेरी गुजारिश है, हमने सारा इंतज़ाम किया, ख़त्म होगा, ख़त्म में शिरकत करेंगे, तो उसके बाद लंगर होगा और फिर भी आप जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई इज़्ज़तों और एहतराम के लायक सीडीए मजदूर यूनियन और हम सब के कायद आशिक़ रसूल इज़्ज़त इमाम चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब, हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शेर सियालवी साहब, भाई शराज अरफात साहब, हजूर के सना खान और सीडीए मजदूर यूनियन के चेयरमैन राजा शाकर जमान कियानी साहब, सुप्रीम हेड सूफी महमूद अली साहब, आज हमारे सदर मोहतरम औरंगज़ेब खान साहब अपने इलाके में किसी काम में मसरूफ़ हैं। हर महफिल में वो चौधरी साहब की दस्ते रास्त और कदम से कदम मिला के चलते हैं। भाई सरफराज मलक साहब, भाई असद साहब, और अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अजीज या गफ्फार या रब्बल आलमीन। मेरे मौला, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, मालिकुल मुल्क, हमारी इस महफिल पाक को जो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने अपने इंतहाई करीबी रफीक सफ़र
جناب چودھری ناصر محمد گجر مرحوم مغفور کے لیے سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس محفل پاک میں آستانہ خیریہ اسلام آباد کے طلباء نے تلاوت قرآن کریم کی ہے، حفاظ تشریف لائے آستانہ خیریہ سے، سی ڈی اے کے امپلائیز نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ مرحوم کے لیے جو کلام شی میرے مل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کا ثواب آمنہ کی لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عطن پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے ہوتا ہوا آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، صالحین، صالحات، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، بالخصوص پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ کی روح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، مجدیہ، سروردیہ، اویسیہ خاندان سے ہوتا ہے اس کا ثواب، بالخصوص میرے مولا چودھری ناصر محمود گجر مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پیش کرتے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرما، اللہ مرحوم کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین پورے ملک میں مرکزی بزم عاشق رسول کی محفل میں ہمارے ساتھ وہ شریک سفر رہے، انہوں نے وقت دیا، ٹائم دیا، میرے مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ جو مجلس، جو محفل میرے مولا تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ چودھری ناصر محمود کے اوپر اپنا فضل و کرم فرما دے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو بلائیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین چودھری محمد یاسین صاحب اور ان کی ٹیم نے، سی ڈی اے مزدور یونین نے جو چودھری ناصر گجر مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے اس دعائیہ محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ چودھری محمد یاسین صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما دے۔ سی ڈی اے مزدور یونین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ جو چودھری صاحب نے اپنے خطاب میں اشارہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے، اور اللہ کے رسول پسند بھی اس کو کرتا ہے جو دوسروں کو عیبوں کو پتہ ہونے کے باوجود اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو چودھری صاحب نے اشارہ کیا ہے، رب العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سب کے پردوں میں رکھ لے اور سب کے عیبوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمارے ادارے سی ڈی اے کو ترقی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سی ڈی اے کے جو افسران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں میرے مولا نرمی پیدا کر دے۔ چودھری صاحب جو سی ڈی اے ملازمین کے لیے جو بھی میرے مولا کاز لے کر، کام لے کر ان افسران کے پاس جائیں، اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سی ڈی اے کے ملازمین کے سارے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو راضی فرما دے، اور میرے مولا پاکستان کو ترقی عطا فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ آزادی کی دولتیں نصیب فرما دے، چودھری محمد یاسین صاحب کے والدین کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، بھائی سرفراز صاحب، بھائی محبوب صاحب، راجہ شاکر زمان کیانی صاحب، صوفی محمود علی صاحب، بھائی اسلم صاحب اور بھائی اسد صاحب اور میرے مولا بھائی فیصل صاحب، جتنی یہ ٹیم چودھری ناصر محمد گجر صاحب کے دوستوں میں سے ہیں، چودھری طارق محمد گجر صاحب ہمارے جنرل کونسل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا الہی رحم فرما دے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل فرما شاہی مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے رد شہید کربلا کے واسطے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔